خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں، صدر مملکت عارف علوی سے وزیر اعظم عمران خان نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شریک تھے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ڈپٹی بیورو چیف عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، بتائے گا اس ملاقات کا احوال؟ دیکھیے، اس ملاقات میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور اس کے تدارک کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات زیر غور تھے، اور صدر مملکت نے حکومتی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ ایسے اقدامات کو مزید گراس روٹ تک پہنچانا چاہیے۔ بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، جنہوں نے لائن آف کنٹرول کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو بھارت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جو کہ ایک بدترین مثال ہے۔ اس ملاقات میں یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ کرونا وائرس کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہو سکے وہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھر میں بھی ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ تیز کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے، جس میں کرونا وائرس سے نمٹنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاسوں اور کرونا کی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ اجلاس میں کرونا وائرس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پارلیمنٹ کے آئندہ ہونے والے اجلاس پر بھی غور کیا گیا۔ اس اہم مشاورتی اجلاس میں نیر بخاری نے پارٹی چیئرمین کو ریلیف کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ ضرورت مند انسانوں کی مدد کے وقت ان کی عزت و نفس کا خیال بھی رکھا جائے، یہ ہدایات کی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اسلام آباد میں یہ اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاسوں اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی کو تمام تر اقدامات کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے، جو کہ کرونا وائرس اور غریب عوام کی مدد کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ ضرورت مندوں کی وقت کے وقت ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا، اس اجلاس کا احوال کیا رہا؟ عثمان، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے، کیا احوال رہا اس کا؟ بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت زرداری آج منعقد ہوا، اور اجلاس میں جی عثمان خان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز نہیں صحیح طرح پہنچ پا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس میں موجودہ صورتحال خصوصاً کرونا وائرس کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے صنعتوں کو اجازت ملنے کے بعد کراچی کے مختلف صنعتی علاقوں میں ملازمین نے فیکٹریوں کا رخ کر لیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے۔ اسی بارے میں کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ حکومت کے ریلیف کے اعلان کے بعد شہر قائد کے مختلف صنعتی علاقوں میں فیکٹریاں کھل گئیں، ملازمین کام کرنے کے لیے فیکٹری پہنچے۔ کورنگی کے صنعتی علاقے میں SOPs کی خلاف ورزی پر 3 فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ مختلف فیکٹری انتظامیہ کی جانب سے فیکٹری کے داخلی راستوں پر کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کورنگی، لانڈی اور سائٹ صنعتی علاقوں میں ملازمین کو فیکٹری مالکان کی جانب سے بسوں میں فیکٹریوں تک لایا گیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج 227 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں کل اموات 61 ہو گئی ہیں، جبکہ 10 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ سندھ بھر میں صحت یاب مریضوں کی تعداد 635 ہو گئی ہے۔ 24,458 ٹیسٹ کیے تھے، اور 1600 ٹیسٹ مزید ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے۔ اس طریقے سے ٹوٹل 26,058 ٹیسٹ جب سے یہ 26 فروری سے لے کے آج تک ہم کر چکے ہیں، اور اس میں ٹوٹل کل تک 2,537 افراد پازیٹیو تھے، مزید 227 افراد پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ میں۔ اس طریقے سے سندھ صوبے میں ٹوٹل کرونا سے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد 2,764 ہو گئی ہے۔ 10 افراد کیور ہوئے ہیں، 2 بار کنٹینیوس کنزیکٹیو نیگیٹو آ کے گھر بھیج دیا۔ اس طریقے سے ٹوٹل صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 635 ہے۔
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और राशन और इमदादी रकूम की तकसीम में शिकायत का अजाला ना हो सका, जिसके खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाज किया। एक तरफ राशन की तकसीम में समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो दूसरी तरफ इमदादी रकूम और राशन ना मिलने पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। लाहौर में शिमला पहाड़ी नादरा मेगा सेंटर के बाहर एहसास प्रोग्राम मराकज के अमला और नादरा के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो एहसास प्रोग्राम सेंटर्स में इमदादी रकम के लिए कई दिन से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक ही नहीं हो रही। मैंने अपनी शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया था, उन्होंने मेरे मियाँ के नाम पे दिया, कहते वो उसको लेके आओ, उसे अंगूठे लगाए आके फिर वे लेके, मैं क्या उसको तो अल्लाह ले गया। उधर बहावलपुर में हुकूमती इमदाद ना मिलने पर मुस्तहिक अफराद सड़कों पर आ गए। बस्ती सादात में मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी तरफ सक्खर की यूनियन कमेटी 18 कुरैशी गोठ माइक्रो कॉलोनी में राशन ना मिलने के खिलाफ लोगों ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मुस्तहिक अफराद ने हाथों में जंजीरें बांधकर मुंह को ताले लगाकर सरों पर रोटियां रख ली और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। खैरपुर में लोग मोमबत्तियां हाथों में उठाकर एहतजाज के लिए निकल आए। जैकबाबाद में खवातीन ने राशन की अदम फराहमी के खिलाफ डेप्टी कमिश्नर हाउस के मरकजी गेट के सामने एहतजाज किया। सजावल और सकरन में भी सरकारी राशन ना मिलने पर लोग बच्चों समेत सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान 13 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने वालों में 3,60,000 ट्रांसपोर्टर्स, 3 लाख तामीराती वर्कर्स और 2.5 लाख सनती शोबे से वाबस्ता अफराद हैं। इसी हवाले से अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का 1 माह पूरा हो गया। 3 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान 13 लाख अफराद बेरोजगार। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने रिपोर्ट जारी कर दी। ज़राअत से वाबस्ता 1.25 लाख और होटल्स में काम करने वाले 5.5 लाख अफराद भी बेरोजगार हुए। बेरोजगार होने वालों में 12 लाख से जायद मर्द और 1 लाख तक खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन में तवालत की सूरत में बेरोजगार होने वाले अफराद की तादाद 23 लाख तक पहुंच सकती है। सूबे में यौमिया और माहाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद 77 लाख है। IMF ने गरीब ममालिक के कर्जे माफ़ करने से मुतालिक G20 एलामिये को मुबहम करार दे दिया। कंट्री रेजिडेंट डायरेक्टर टेरेसा डाबान कहती हैं कि कोरोना बहरान से पहले पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी। वकास अजीम रिपोर्ट करेंगे। IMF की कंट्री रेजिडेंट डायरेक्टर टेरेसा डाबान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि G20 ममालिक का कर्जा माफ करने का एलामिया वाजे नहीं, इसका जायजा ले रहे हैं। कर्जे मौखर कराने के लिए दरखास्त देना पड़ती है। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने अभी तक कर्जे मौखर करने की दरखास्त नहीं दी। टेरेसा डाबान का कहना था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराहत आर्जी होनी चाहिए। अगला बजट अच्छा बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टेरेसा डाबान ने कहा कि कोरोना वायरस से पहले पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश था। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू बेहतर और महंगाई की शरह कम हो रही थी। करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा था, लेकिन अब गैर यकीनी सूरत हाल से महंगाई बढ़ेगी। तरसीलात ज़र में भी बड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा। IMF की कंट्री रेजिडेंट का कहना था कि पावर सेक्टर की इस्लाहात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बेहतर करना होंगी। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए चीन का कर्जा अदा कर सकता है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुमताज़ उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फ़ैसला किया गया है। आइंदा जुमअतुल मुबारक को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। मुअव्विन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान का कहना है कि कोरोना का फैलाव रोकने के साथ साथ निज़ाम ज़िंदगी को भी चलाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुमताज़ उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खुली रखने का फ़ैसला किया गया है, जबकि आइंदा जुमअतुल मुबारक को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के साथ साथ निज़ाम ज़िंदगी को भी चलाना है। मुबारक के बरकत महीने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मसाजिद को खोलना और अल्लाह के घर को आबाद रखना और वहाँ इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ मसाजिद से करना, ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो
जुम्मा आने वाला है, यानी रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हज़रात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और जुम्मत के तौर पे मनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बैतुल माल और ज़कात फंड्स की अदायगी समेत कोरोना इक़दामात पर विफाक और सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़कात का पैसा बैरून मुल्क दौरों के लिए नहीं होता। विफाक हो या सूबाई हुकूमतें, किसी के काम में शफाफियत नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कोरोना से निपटने के लिए इसको नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि महकमा ज़कात ने कोई मालूमात नहीं दी, जवाब में सिर्फ कानून बताया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद खान ने कहा कि विफाक ज़कात फंड सूबों को देती है, सूबाई हुकूमतें ज़कात मुस्तहीकीन तक नहीं पहुँचाती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी काम में शफाफियत नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि इमदाद दी गई लेकिन तफसील नहीं दी गई। किसी सूबे और महकमे ने शफाफियत पर मबनी रिपोर्ट नहीं दी। करंतना मराकज़ में मुकीम अफराद से पैसे लिए जा रहे हैं। मर्दान में सऊदी अरब से आए शख्स ने कोरोना फैलाया, वो पैनाडोल खाकर एयरपोर्ट से निकला और पूरी यूनियन काउंसिल बंद करना पड़ी। ताफ्तान के करंतना में रहना डरावना ख्वाब था। हुकूमत पैसे खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। कपड़े की दुकान खोलने के बगैर दर्जी की दुकानें खोलने का क्या फायदा। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध में फीकस 6,000 रुपए ज़कात दी गई, तमाम रकम ज़कात फंड से मुस्तहकीन को दी गई। अदालत ने कहा कि ज़कात के पैसे से दफ्तरी उमूर नहीं चलाए जा सकते। ज़कात का पैसा बैरून मुल्क दौरों के लिए नहीं होता। डीजी समेत अफसरों की तनख्वाहें ज़कात फंड से दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली कि क्या ज़कात और बैतुल माल के पैसे से इदारे की तनख्वाहें दी जा सकती हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि सूबाई हुकूमतें मेडिकल अमले और डॉक्टर्स को सहूलियात, जो सनतें खोली जा रही हैं उनके मालिकान अमले को रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम करें। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कोरोना वायरस से मुतालिक बनाई गई पार्लिमानी पार्टी के इजलास का बायकॉट कर दिया। कहते हैं स्पीकर से कमेटी में बोलने के लिए वक्त मांगा मगर वो अपोजिशन को टाइम नहीं दे रहे। शाह महमूद कुरैशी को 6 बार बोलने की इजाजत दी गई। ये है कि वो जो स्पीकर साहब हैं वो गवर्नमेंट के लोगों को टाइम देते हैं। मैं सबसे बड़ी पार्टी का वहाँ पे नुमाइंदा हूँ। 3 दफा शुरू में मैंने कहा, उन्होंने नहीं दिया टाइम और अभी वो उसको खत्म कर रहे थे मीटिंग को, तो मैंने कहा हमारा बैठना तो फिर फजूल है। अच्छा। वो शाह महमूद कुरैशी साहब को 6 दफा वो टाइम दे देते हैं, वो लंबी लंबी बातें करते हैं। अपोजिशन को नहीं सुनना चाहते तो हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल में तफरीक का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं नैब को आटा चीनी बहरान वाले नजर क्यों नहीं आते। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है तो कर लें, मगर हुकूमत की बदनीयती, नालायकी और घटिया सोच आया हो चुकी है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें ना हम जेल से घबराते हैं ना हम नैब से घबराते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि जब इतना बड़ा चैलेंज मुल्क में हो, आप कौमी असम्बली में लीडर द अपोजिशन को सिर्फ बेइज्जती करने के लिए, कोई और मकसद नहीं है। आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। किस मकसद के लिए, क्यों, कौन सी ऐसी चीज है आपके पास? नैब के मामलात या नालायकी पर मबनी है या बदनीयती पर मबनी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हम चाहेंगे कि जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन से। कोरोना वायरस जैसे मामले को एक तरफ रख के हम इन कामों में मुलव्वस हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। ये आज मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस किस्म के हुक्मरान, इस किस्म के इदारे जो नैब है, इनके होद नहीं चल सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मौशी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बजट में 31 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है। पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पंजाब के वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जवां बख्त और फाइनेंस कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। चौधरी परवेज इलाही ने कोरोना फंड के लिए 3 करोड़ रुपए देने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। इजलास में पंजाब असम्बली का आइंदा माली साल का 2 अरब 63 करोड़ 90 लाख 57 हज़ार रुपये का बजट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मौशी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब असम्बली के बजट में 31 करोड़ रुपए की कमी की गई है। बजट में कमी पर सूबाई वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना ने चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश किया।
براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے پانچ چھ دن کے اندر مستقل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اس کا رجحان ہے وہ مستقل اوپر جا رہا تھا، 5,000 6,000 7,000 پھر ہم 8,000 تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جو ڈپ آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ پک اپ کرے گا کل پرسوں کے بعد، اور اس میں ہم اسی 8-9 ہزار تک پہنچ جائیں گے، اور ہمارا ہدف جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک 20,000 روزانہ کے ٹیسٹ سے زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 425 نئے مریض جو ہیں ان کی تشخیص ہوئی، اور اس کے کارن اب ہمارے پاس جو پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹوٹل مریض ہیں اب تک ان کی تعداد ہو گئی ہے 8,418۔ اگر ہم ایک یہ دیکھیں کہ یہ جو 425 لوگ تشخیص ہوئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، ان کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ہیں جی سندھ میں 182، اور پھر اس کے بعد ہیں جی کے پی میں 98، اور اس کے بعد بلوچستان میں 56، اور اس کے بعد پنجاب میں 72، اور پھر 6 ہیں جی بی میں، اور 1 ہے آزاد جموں اور کشمیر میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ڈومیننٹلی یعنی کہ زیادہ تعداد میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ مقامی طور پہ بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے ہیں۔ ایک سٹیج تھی کہ جب پاکستان میں تمام جو مریض تھے وہ باہر سے تشریف لائے تھے، اور ان کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے جسموں میں وائرس پائے گئے، لیکن اب ہمارے پاس 65% جو ہیں مریض وہ مقامی طور پہ ان کو یہ انفیکشن لگی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیتھس ہیں وہ تو 176 ہو چکی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں اقربا پروری کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ من پسند شخص کو نوازنے کے لیے ڈائریکٹر لیگل کی اہلیت کے معیار میں کمی کر دی گئی ہے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں بھی اقربا پروری کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ من پسند شخص کو نوازنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اسے ڈائریکٹر لیگل کی اہلیت کے معیار میں کمی کر دی گئی ہے، اور یہ اسی لیے کی گئی ہے تاکہ من پسند شخص کو اس عہدے پر تعینات کیا جا سکے، اسے نوازا جا سکے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقربا پروری کی یہاں پر بھی ایک نئی مثال قائم ہونے جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر لیگل کی اہلیت کے معیار میں کمی کی گئی ہے، اور یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ کسی بھی من پسند شخص کو نوازا جا سکے، اسے اس عہدے پر تعینات کیا جا سکے۔ من پسند شخص کو نوازنے کے لیے ڈائریکٹر لیگل کی اہلیت کے معیار میں کمی کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لیگل کے لیے LLM کی بجائے تعلیمی قابلیت LLB کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ تجربے کی حد بھی 10 سال سے گھٹا کر 8 سال کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لیگل کی پوسٹ پر تقرری کے خواہش مند نے ہی معیار بھی طے کرایا ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں بھی اقربا پروری کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ کسی بھی من پسند شخص کو نوازنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لیگل کی اہلیت کے معیار میں کمی کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے LLM تھی، اب اس کا معیار LLB کر دیا گیا ہے، جبکہ تجربہ بھی 10 سال سے گھٹا کر 8 سال کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو نوازا جانا ہے اسی کی کہنے پر یہ تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں اقربا پروری دیکھی جا رہی ہے، اور من پسند شخص کو نوازنے کا کام یہاں پر بھی شروع ہونے کو ہے۔ ڈائریکٹر لیگل کا عہدہ خالی ہے جس پر تعیناتی کی جانی ہے، لیکن اس پر تعیناتی کے لیے جو معیار ہے وہ تعلیمی قابلیت کا LLM تھا، اور
10 साल कम अज़ कम तजुर्बा होना चाहिए था, लेकिन इसको अब कम कर दिया गया है। जो तालीमी मयार है, तालीमी काबिलियत है, उसको कम करके LLB कर दिया गया है, और जो तजुर्बा है उसको भी 8 साल पर ले आए हैं, उसको भी कम कर दिया गया है। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जिस शख्स को मुमकिन तौर पर नवाजा जाना है, मुबैना तौर पर ये उसी के कहने पर ये तमाम तर इक़दाम किए गए हैं, और उसी के कहने पर ये मयार भी कम किया गया है। देखना ये है कि इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर अब क्या कार्रवाई होती है, क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से या दीगर जो मुतालिका इदारे हैं उनकी जानिब से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाती है, या इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी जाती है। एक जानिब जहाँ कोरोना वायरस से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उस पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में ये एक और इक़दाम देखने में आ रहा है। ज़ाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ज़ाहिद चौधरी, बताएगा ये क्या मामला है और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ क्या इससे बाखबर हैं? जी बिल्कुल, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जो है उसमें ये करबा पर्वी की तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल का होता तो पिछले 8 माह से जो वो खाली पड़ा है, लेकिन डायरेक्टर लीगल की पोस्ट के लिए जो मेयार है उसमें नरमी कर दी गई है ताकि मनपसंद शख्स को जो है वो इस पर मुकर्रर किया जा सके। और पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने ये एजेंडा तैयार किया था, इसी ज़राए के मुताबिक मनपसंद शख्सियत की जो है वो इमाम पर। और अब आज सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यासिर राशिद की सूबाई में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग टीम का एक कमेटी है, उसका इजलास हुआ, और इस इजलास में इस जो है वो एजेंडे को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जो डायरेक्टर लीगल की पोस्ट है उसके लिए LLM की बजाय अब सिंपल MBBS का जो LLB का हामिल जो वकील होगा उसको जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो तजर्बे का अरसा है उसको भी 10 साल से कम करके 8 साल कर दिया गया है। तो अब सिंपल LLB और इसके साथ 8 साल तजर्बा का हामिल शख्स जो है उसको डायरेक्टर लीगल की पोस्ट पर तैनात किया जा सकता है। इंतहाई बावसूख राय के मुताबिक ये सिर्फ एक शख्स की को अकोमोडेट करने के लिए जो है ये किया गया है, और इसकी आज मॉनिटरिंग कमेटी से भी बहुत कुदरत में जो है मंजूरी दी गई। हालांकि बाद मंत्रान ने इस पर शदीद नोयत का इतराज भी उठाया, लेकिन इसको वज़ीर सेहत की जानिब से रद्द कर दिया। ठीक है ज़ाहिद चौधरी, शुक्रिया आपका। कराची पुलिस के एहलकारों में कोरोना वायरस फैलने लगा है। फ्रंट लाइन पर इमरजेंसी ड्यूटी अदा करने वाले पुलिस के 15 एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये 15 एहलकार जो कोरोना इमरजेंसी की ड्यूटी अदा कर रहे थे, फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे थे, अब इन पुलिस एहलकारों में भी कोरोना वायरस फैलने लग गया है। कराची पुलिस के 15 एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। साउथ और ईस्ट के एहलकार इसमें शामिल है, जबकि फॉरेन सिक्योरिटी सेल, KPO समेत जो SSU है इनके एहलकार भी जो कोरोना वायरस की इमरजेंसी ड्यूटियां कर रहे हैं, इनमें 15 एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि इन पुलिस एहलकारों की हर तरह की तिब्बी जो सहूलियात है इन्हें फराहम की जाएगी और इनका हर तरह से ख्याल भी रखा जाएगा। जी ठीक है समर, शुक्रिया आपका। पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों की मोटरसाइकिल से हवा निकालने के मामले में कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने नोटिस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल की हवा ना निकालें बल्कि कानूनी कार्रवाई करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कराची से पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों की मोटरसाइकिल निकालने के मामले पर कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने नोटिस ले लिया है और उनका कहना है कि मोटरसाइकिल की हवा ना निकालें बल्कि कानूनी कार्रवाई करें। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक केस में मुला मंसूर के फ्रंट मैन की जानिब से खरीदी गई जायदाद सील करने का हुक्म दे दिया है। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक ये हुक्म जारी किया है। जफर सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जफर सुमरो, बताएगा क्या अहकामात हैं इस ज़मन में अदालत के? जफर सुमरो, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस ज़मन में अदालत की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए हैं?
ظفر سومری سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق کیس میں ملا منصور کے فرنٹ مینوں کی جانب سے خریدی گئی جائیداد سیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس جائیداد کو سیل کیا جائے تاکہ مالی معاونت کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ اور فیصل آباد میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے سول ڈیفنس اہلکاروں نے اپنا ہی طریقہ نکال لیا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر شہریوں کو مرغا بنا دیا۔ سول ڈیفنس اہلکار نے گراؤنڈ میں کھیلنے پر نوجوانوں کے کان پکڑا کر ویڈیو بھی بنائی۔ ویڈیو پنجابی گانے کے ساتھ ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئی۔ تو آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے سول ڈیفنس اہلکاروں نے اپنا ہی طریقہ نکال لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ساہیوال میں کارڈیک سینٹر بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں پنجاب میں کورونا کی تشخیص کے لیے یومیہ 3200 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں ٹیسٹ لیبز بنا رہے ہیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر بھرپور کام کر رہی ہے۔ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو 14 بلین کے فنڈز بھی دے دیے ہیں اور 62 کروڑ روپے ان کو دیے ہیں کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ اپنی ٹیسٹنگ لیبز بنا لیں۔ تو الحمدللہ 3200 کی ہماری کیپیسٹی اس وقت موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو 5000 اور پھر اس کے بعد اس کو ہم 10,000 تک بڑھانا چاہتے ہیں اپنی کیپیسٹی کو۔ پنجاب کے وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار شو بازی پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے ساہیوال، چشتیاں اور دیپال پور کا دورہ کر کے کسانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک نعمان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ اپوزیشن تعصب کی پٹی اتار کر دیکھے۔ انہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صرف لاہور نہیں بلکہ پورے صوبے میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موجودہ حکومت کی توجہ شہری علاقوں پر ہی نہیں بلکہ دیہی علاقوں پر بھی ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعلیٰ نے گندم خریداری میں بھرپور دلچسپی لی ہے اور فصلوں کا صحیح معاوضہ دلوایا ہے۔ ملک نعمان لنگڑیال کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا 5 سالہ دور لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی لائے گا اور عمران خان آئندہ بھی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں حصہ لینے والے پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، پولیس، رینجرز، پاک آرمی، صحافی اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے واکنگ ٹریک پر دنیا کا سب سے بڑا سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بتا رہے ہیں بیورو چیف امداد بزدار۔ جی امداد۔ جی بالکل، کرونا وائرس سے بچاؤ مہم کے سلسلے میں حصہ لینے والے فرنٹ پہ اس وقت جد و جہد کرنے والے جو پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹر، پاکستان آرمی، رینجرز، پولیس، میونسپل کارپوریشن، صحافی اور دیگر اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے واکنگ ٹریک پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں میئر سکھر بیرسٹر ارسلان شیخ نے ایک سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرایا ہے۔ آپ کیا کہیں گے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سفید جھنڈا لہرا کر کس طرح آپ خراج تحسین پیش کریں؟ دیکھیں، سچی بات پوچھتے ہیں تو شروع میں ایک بڑی مایوسی تھی جب یہ پینڈیمک پھیلا اور جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے، فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ایز اے ڈیولپنگ کنٹری اتنا کبھی بھی اسٹیبلش نہیں تھا کہ اس کو فیس کر سکے۔ لیکن یہ جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز تھے، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، رینجرز، آرم فورسز کے اہلکار، پولیس کے، میڈیا کے دوست، میونسپل آفیسرز، انہوں نے اس جنگ کے اندر فرنٹ پہ آ کے یہ جنگ لڑی، عوام کو سیو کیا اور الحمدللہ لڑتے آ رہے ہیں۔ انہی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آج ہم نے سادگی سے ایک تقریب رکھی اور 11th لارجسٹ پول پہ دنیا کا سب سے بڑا وائٹ فلیگ لگا کے ہم نے یہ پرچم ان کے نام کیا۔ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور سلوٹ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا وائٹ جھنڈا جو ہے یہاں پر لہرا کر ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس وقت جو خوف ہے اس سے نکلنے کا وقت ہے اور جس طرح لوگ تیزی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں ہر طرف بہار کے رنگ بکھر گئے ہیں، تاہم لاک ڈاؤن کے باعث موسم بہار شہریوں کی توجہ سے محروم ہے۔ نیلے آسمان پر رقص کرتے بادل، ہوا کی شوخیوں پر جھومتے پھول اور پتے بہار کے جوبن پر ہونے کے گیت گا رہے ہیں۔ کہیں درختوں پر سبز و سرخ جھومر کی مانند لگے پھول ماحول کی سحر انگیزی میں اضافہ کر رہے ہیں تو کہیں سبزے سے لدے درختوں کے پتے ٹھنڈی پون پر مست ہو کے بہار کی شوخیاں بیان کر رہے ہیں۔
सरसब्ज मार्गिला की पहाड़ियाँ जहाँ मंजर की दिलकशी बढ़ा रही हैं, वहीं चारों जानिब सब्जे में घिरे जामनी रंग के फूल बहार की दिलकशी और खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। शहर में फिजाई आलूदगी कम होने से बहार का ऐसा रूप निखरा है कि हर कोई शहर में खो जाए, लेकिन कुदरत की दिल मोह लेने वाली हसीन रुत से महजूज होने के बजाय शहरी कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के बाइस घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। खामोश बहार शहरियों की तवज्जो से महरूम, चुपके अपनी मस्ती में मगन कुदरत की रंगीनियों और खूबसूरतियों के गीत गा रही है। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। 24 न्यूज़।